ਜਸਟਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ मैं केपी सिंह ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ बड़े अहम मुल्क ने, दोनों विचाले रिश्ते किहो जिहे है इसका सवाल इस करके उठता है क्योंकि दोहां मुल्कों में एक दूजे के नागरिक आते जाते हैं। कनेडा में तो बहु गिनती भारतीय उत्थे वसे हुए हैं, पर इस विचाले भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की सी ते उस एडवाइजरी तो बाद कनेडा वालों एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती है। उस ट्रैवल एडवाइजरी विच भारत के कुछ सूबे जिंदे विच पंजाब, गुजरात ते राजस्थान भी शामिल है, उनके सरहदी खेतरों के 10 किलोमीटर एरिया विच जान की अपने नागरिकों को मनाही की गई है। सावधान रहने लिए कहा गया, चौकसी वरतन लिए कहा गया। इस दे विचाले खालिस्तान रेफरेंडम ते भारत एक्शन की मंग करता हुआ दिखाई दिंदा है। और सारे सवालों के विचाले जदों ये एडवाइजरी वाला जिहड़ा सारा किस्सा साडे सामने आउंदा ते उदों भारत दे विच बहस छिड़ जाती है। बहस इत्थों तक पहुँचती है कि भारत की विदेश नीति है उन ते सवाल चुकने शुरू हो जाते हैं। कनेडा की विदेश नीति है उन ते चर्चावां शुरू हो जांदियां ने। इन्हां सवालों के विचाले वड्डा सवाल असीं यही पुछांगे, भारत ते कनेडा आमो सामने क्यों? वैसे ब्रीफ में तुहानूं दस चुके हैं, पर पॉइंटर तुहानूं फटाफट दस दईए कि मुद्दा क्यों छिड़िया तो बहस क्यों हो रही है। ये पॉइंटर तुहाडे सामने है। भारत के सरहदी खेतरों बारे कनेडा की ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है। पाकिस्तान नाल लगते सरहदी खेतरों में ना जाने की सलाह दी गई है। अपने नागरिकों को कहा गया कि ध्यान रखो, गुजरात, पंजाब ते राजस्थान सने कई सूबे चौकसी सलाह दी गई है। उत्थे माइनस की गल की गई है, बरूदी सुरंगां की गल की गई है, दहशतगर्दी खतरे की गल की गई है। कनेडा वालों अपने दिती सलाह भारत च मुद्दा बन गया कि ये रिएक्शन काहदा हो रहा है, एक्शन काहदा ते रिएक्शन काहदा। भारत ने कनेडा च हेट क्राइम मतलक एडवाइजरी जारी की सी। ये एडवाइजरी 23 सितंबर को जारी की गई सी। मेरे को एडवाइजरी की कॉपी भी पई है तो कनेडा जी एडवाइजरी जारी की है उनकी कॉपी भी साढ़े को हैगी है। कनेडा च खालिस्तान रेफरेंडम बारे कार्रवाई मंगन ते भी बहस शुरू हो गई है, किते उनका एक्शन तो रिएक्शन तो नहीं हैगा। ये सवाल भी पूछने शुरू हो गए। कनेडा च रहिंदे बहु गिनती भारतीय खास करके पंजाबियों के भविख बारे भी चर्चा छिड़ गई है कि उन्होंने भविख बारे भी चिंतन करने की जरूरत है या नहीं। ये सवाल भी खड़े हो गए है। भारत की विदेश नीति ते सियासी माहिर वक्-वक् टिप्पणियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा इस तरीके नाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना, इस तरीके इन्हां मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में वड्डा सवाल है। एडवाइजरी आम तौर पर जारी होंदी है, पर एडवाइजरी दे बराबर एक एडवाइजरी होंदी है तो सवाल खड़े होंदे हैं इस एडवाइजरी का मतलब है कि इन्हां सारे सवालों पर चर्चा करने लिए बहुत ही खास मेहमान साडे नाल मौजूद रहणगे। शशिकांत साबका DGP जेलां पंजाब, वो इस वक्त साडे मौजूद रहणगे। IPS अधिकारी रहे ने ते शशिकांत हरां दा तजर्बा इन्ना क ज़्यादा हैगा कि इन्हां ने केंद्र दियां जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के विच उत्थों तक काम किया होया, केंद्र दी जिन्नियां एजेंसियां उहदे विच इन्हां ने भूमिका निभाई हुई है तो भारत ते कनेडा के रिश्तों को बहुत चंगी तरह तो बहुत नेड़े समझते, इस करके शशिकांत हरां नूं सद्दिया। शशिकांत जी सर स्वागत है तुहाडा बहुत 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 धन्यवाद तुहाडा सर ते जिन्ने साडे श्रोता हैगे ने सारिआं नूं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। शशिकांत जी सर कनेडा की एडवाइजरी एक रूटीन असीं मन के नहीं इसनूं पासे कर सकते, असीं क्यों इन ते बहस कर रहे हैं, क्यों इन ते बहस छिड़ी हुई है सर? सर बहस जिहड़ी छिड़ी हुई हैगी है वो ते सिर्फ एक एस्पैक्ट हैगा, एक पहलू हैगा। जदों असीं गल करते हैगे ने भारत ते कैनेडा दे रिलेशनस के बारे जिन्हां दे बड़े गूढ़ संबंध रहे हैगे ने ऑल अलोंग, ते अज के मुद्दे ते गल करन तो पहले हल्का जिहा पिछोकड़ सानू वेखना चाहिए हैगा जी। कनाडा दे नाल साडे दो प्रकार के संबंध हैगे। पहला तो हो गया कंट्री टू कंट्री, इंडिया अते कैनेडा, जिहदे विच बहुत सारे एस्पैक्ट्स आंदे हैगे। तुसीं क्या काफी लोग किंतु परंतु भी कर रहे हैगे ने, वो सारे उस एस्पैक्ट्स आंदे। दूजे रिलेशन जिहड़ा हैगा साडा पंजाबियां वाला, पंजाब ते साडे पंजाबी ते उत्थे जिहड़े पंजाबी हैगे, बेसिकली दोवें पंजाबी जिहड़े हैगे ने चाहे भारत च रह रहे हैगे ने चाहे कैनेडा च रह रहे ने, इक्को परिवार हैगे, इक्को परिवार के जी जिहड़े हैगे ने इत्थे भी रह रहे हैगे ने ते उत्थे भी रह रहे हैगे। ते पूरा जदों सानू ये मुद्दा वेखना पएगा, ये दोवें जिहड़े संबंध हैगे, दोवें जिहड़े एस्पैक्ट्स हैगे ने, सानू इन्हां ते गौर करना पएगा। पहले असीं चलिए सर कंट्री टू कंट्री दे विच जी। कनाडा दे नाल साडे पुराने संबंध हैगे ने। जे तुसीं कैनेडियन साइड देख लियो, भारत सरकार की साइड देख लियो, कहते हैं कि इंडिया के कैनेडियन रिलेशन जिहड़े हैगे ने दे आर बिल्ट ऑन म्यूचुअल कमिटमेंट फॉर डेमोक्रेसी, लॉन्ग स्टैंडिंग
ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੰਬੋ ਪਲਾਨ ਸੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਜਾਂ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਵਰੇ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਖਰਾ 1, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੰਬੋ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਖਰਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਔਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ BIPA, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਟੇਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਤਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ देयर इज लैक ऑफ ਲੇਬਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ I take it a bit of pinch of salt only, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ doesn't make a difference, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ that's for the media to decide। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 4% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪਲਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਿਮਿਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਗੇ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮਾਰਸ਼। ਡੈਮਾਰਸ਼ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਾਰਡੀਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਐਥਨਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮਾਰਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਕੂਗਾ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ 80
80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੇ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 1-2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੈਸ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ these are the pockets which are sensitive। ਨਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੇ। ਸਰਟਨਲੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ICPL, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਬੈਨ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ CMC, ਕਲਸਟਰ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਐਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਗਲਰ ਆ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਈ ਆ 23 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ MA ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਏ ਬਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਡਿਮਾਸ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਅਬ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਪਿਊਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ਼ਿਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਡਿਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 4 5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ 2 4 5 ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਵੀ 1 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਭ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਟੂ ਦੇਸ਼, ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਂਡੀਵਰਕ ਓਨਲੀ ਆਫ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਅ ਫਿਊ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ them very seriously। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਛਿੜੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮੇਬੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੋੜਾ ਪਿੰਚ ਆਫ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਓ, ਮੇਬੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਜਸਟ ਕੇਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਓਵਰਲੁੱਕ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਓਵਰਲੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਸਪਲ ਟਰੂਥ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਆਲ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਲਿੰਬੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ rather than the actual statement। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਇਹ? ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ I don't agree with that। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹ। ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਵਰ ਓਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਵਰ ਓਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। No, not at all, not at all, not at all, not at all। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਵਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੰਡਾ, ਏਜੰਡਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, MEA ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ? MEA ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਆਫੈਂਸ। ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਹਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹ ਤੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਸਚ ਥਿੰਗ, ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਦੋਸ ਖਾਲਿਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਦੋਸ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਰਤੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ में है तो एक हो जाओ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। So it's just that, it's just playing with emotions, I think, nothing more, nothing like that. Down the ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, rest assured ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਪੌਣ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, there is nothing such thing on। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਟੀਪੀਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਆਰਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਦ ਟੀਆਰਪੀ ਔਰ ਟੀਪੀਆਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇयर ਵਾਸ ਨਥਿੰਗ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਆਰਪੀ ਜਾਂ ਟੀਪੀਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਅਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕਰਕੇ he'll just buy that thing for nothing, for whatever amount it is, he'll buy that thing, yes. अब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ 80s ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਲਰ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRI ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋ ਪੇਨ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਸਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। और उस कुर्सी को सलामत कर ले, तुम फैक्ट्स जितना मोड़ सकते हैं, रोज सकते हैं, पेश करके करते जाओ, बट कुर्सी सलामत रहनी चाहिए हैगी। दिस इज वन पॉइंट फार्मूला फॉर ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के हर हिस्से में मेरी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੈਟ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਟਐਵਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ TRP ਜਾਂ TPR ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। That stands both for the medias, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ TRP ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। 28 ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 28 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇ 25 ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। 28 ਦੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 28 ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ 28 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 28 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ TRP ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏ ਸਨ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ देयर इज नो सच थिंग। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇੰਤੇ ਵੱਖ ਹੋਵੇ। ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਰਾਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਖੰਗਾਲੋ ਝੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।